بہت بڑی خوشی کے ساتھ اور بہت بڑی مسرت کے ساتھ میں دوبارہ اسی کمرے سے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 18 فروری کے دن جب میں پہلی بار اس گھر آیا تھا، تو اس گھر پہ اس وقت میں اس لڑکے کے لیے، محمد عامر کے لیے میں آیا تھا، لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ہے ایک اپیل لے کر۔ ہماری اپیل 15 لاکھ روپے کی اپیل تھی ہماری، اور اس بچے کو لیور ٹرانسپلانٹ یعنی تبدیل کر کے نکال کے کسی اور کا ڈالنے کے لیے ہم نے عوام سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کی تھی۔ عوام نے دل کھول کر دعاؤں کے ساتھ ساتھ، پیسے کے ساتھ ساتھ، محبتوں کے ساتھ لوگوں نے اس بچے کو 15 لاکھ روپے 24 گھنٹے کے اندر، شاید 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جو ہے اس بچے کے گوگل پے کے ذریعے اور باقی کے سورسز پورے کمٹمنٹ کے ذریعے مجھے 15 لاکھ کے سورسز کو مجھے کنفرم کر دیا۔ اور 14 مارچ کے دن اس بچے کو کیئر ہاسپٹل سے کال آیا، اور آج یہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ الحمدللہ لیور ٹرانسپلانٹ کرا کر بیٹھا ہے۔ آج اس بچے کے جسم کے اندر کسی اور انسان کا لیور ڈال کر اس بچے کو یہاں پر جو ہے بٹھایا گیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یقین جانے گا، میں سمجھ نہیں پایا کہ غیبانہ اللہ کی مدد کسی کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے محمد عامر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مددوں کا جو ہے سلسلہ جاری کیا، باوجود ہاسپٹل نے، کیئر ہاسپٹل نے 15 لاکھ روپے کا پہلے ہم کو کوٹیشن دیا تھا، اور اس کے بعد جب یہ بچہ وہاں پر سرجری کے دوران میں تھا، تب 26 لاکھ روپے کا وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے پھر سے ہم کو ہاتھ میں بل دے دیا۔ میں حیرت کرتا ہوں، اور ان کی بہن سے جب میں بات کر رہا تھا، ان کی بہن تڑپ رہی تھی۔ اس بچے کو 12 گھنٹے اس بچے کی سرجری کیئر ہاسپٹل میں چل رہی تھی۔ لوگوں نے ہاسپٹل پر لائن لگا کر پیسے ڈالے، کسی نے 1 لاکھ روپے ڈالا، کسی نے 5 لاکھ روپے ڈالا، پھر کسی نے دوبارہ 5 لاکھ روپے ڈالا، پھر کسی نے دوبارہ 2.5 لاکھ روپے، کوئی 50,000، اور کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 1.5 لاکھ۔ ایسے رقومات کیئر ہاسپٹل کے جو ہے ہاسپٹل میں جمع کی گئی۔ ان کے گوگل پے میں جو پیسے تھے، اس سے بہن جب پہلی بار بہن کو جب کال آیا کیئر ہاسپٹل سے، بہن کے اکاؤنٹ میں جو گوگل پے کے ذریعے جو ہمارے ڈونرز نے ڈالا تھا، انہوں نے 2.5 لاکھ روپے لے کے جا کے جو ہے ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ جمع کر دیا، اور انہوں نے فوراً سے جو ہے آپریشن، علاج شروع کرنے کے لیے جو ہے بچے کو وہاں پر ایڈمٹ کروا دیا۔ آپریشن ہو گیا۔ آپریشن ہونے کے بعد ہاسپٹل والے کہنے لگے کہ 26 لاکھ روپے کا بل ہے۔ ہم نے اپیل کی تھی 15 لاکھ کی، لیکن ہم الحمدللہ 18.5 لاکھ روپے، 17.5 لاکھ روپے ہاسپٹل میں جمع کروائے۔ 1 لاکھ روپے یہ بچے کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے 1 لاکھ روپے کے بچے کے اوپر ٹیسٹ اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، اس کے لیے 1 لاکھ روپے کے اخراجات اس لڑکے کی بہن نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے 1 لاکھ روپے کا خرچہ کیا۔ ہم نے اپیل کی تھی 15 لاکھ کی، ہاسپٹل میں 17,50,000 روپے ہم نے جمع کروائے۔ ہاسپٹل 26 لاکھ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈونرز نے دل کھول کے تعاون کیا، دل کھول کر ان کو ڈونرز نے جو ہے وہاں پہ 15 لاکھ روپے جمع کروائے۔ لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا، اس بچے کو ڈسچارج لکھ دیے تھے 2 دن پہلے اس بچے کو ڈسچارج لکھ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود کیئر ہاسپٹل والے یہ بچے سے 26 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے پرسنلی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے بات کی، تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کیئر ہاسپٹل کے مینجمنٹ سے بات کی، اور ان کے ایک کال پر، ان کے ایک کہنے پر الحمدللہ ہاسپٹل میں 8,50,000 روپے اسد الدین اویسی صاحب کے بولنے پہ معاف کیے گئے۔ 17,50,000 روپے ہم نے جو وہاں پر جمع کیا اس کو کنسیڈر کیا گیا۔ 15 لاکھ روپے عوام نے، ڈونرز نے 15 لاکھ، جو بھی میری حیثیت ہے، میری حیثیت سے جو میں خرچہ کر سکتا تھا میں کیا۔ اب اس بچے کو یہاں پر جو دیا گیا ہے، یہ بچے کو 6 مہینے تک بیڈ ریسٹ۔ بہت بڑی بات، میں یہ بات کو کہوں
کہ मैं नहीं समझता कि एक एवरेज फैमिली के भी बस में आज हो जाए कि 20 लाख रुपए का ऑपरेशन करा के आके घर में बैठे। इनके माली हालात इनके उतने मजबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर कर अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैं इस काम के लायक बना, मैं इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अवाम ने जो इस बच्चे के लिए दुआएं दी है, अवाम ने इस बच्चे के लिए जो मोहब्बतों से नवाजा है, अवाम जो इस बच्चे को ताउन किया है, उसके लिए मैं समझता हूं यकीनन हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, क्योंकि जब मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को इस बात की इत्तला किया के साथ 15 लाख रुपए का कोटेशन दिए थे, हम 15 लाख की फंडिंग करवाए, उसके बाद ये बच्चे को 26 लाख रुपए पूछ रहे, मैं अपनी जेब से 2-3 लाख रुपए मैं दे चुका हूं सब महज, और हॉस्पिटल वाले 8.5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। तो असद साहब ने फौरी केयर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करके कहा कि जाओ, 1 रुपया बनने की जरूरत नहीं है, बच्चे को घर ले जाओ। जब बच्चे को आज ही हुआ ये सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आके घर बैठा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन यहां पर आज इस बच्चे को हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया गया, ये कह के डिस्चार्ज किया गया कि बच्चे को 6 महीने तक इसको कंप्लीट रेस्ट दिया जाए, और ये बच्चे के ऊपर माहाना जो अखराजात हैं, वो अखराजात भी करीब 25 से 50 हजार के माहाना अखराजात में बच्चा जो है जिंदगी गुजारेगा। खाने पर पाबंदी है, और हर 8 दिन 10 दिन में ये बच्चे के पूरे बॉडी के टेस्ट्स है, दवाएं हैं, मेडिकल्स है, बच्चे के खाने के परहेज की चीजें हैं, तरकारी उबाल के देने का जो है डॉक्टर्स का इंस्ट्रक्शन है, और वो मिर्ची नहीं, नमक नहीं, बहरहाल एक किस्म से उनकी फैमिली को पूरा तफसीलात बताकर जो है डॉक्टर्स ने भिजाया महज। और इनको मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अब मैं क्राउड फंडिंग के लिए अपील नहीं करूंगा। मेरे 1-2 दोस्त इनकी बहन के पास जो ऑलरेडी आके इनसे मुलाकात करके इनके हाथ में कुछ पैसे देके गए थे, मैं उनसे दोबारा फिर अपील करूंगा कि आप फिर दोबारा एक बार घर आइए और इस बच्ची को, इस बहन को और इस भाई से मुलाकात करिए, और इनसे आपके लिए जो बन सकता है वो उनके लिए करिएगा। वरना फिर हमारे पास अल्लाह ताला ने 100 असबाब, 100 रास्ते खोले हैं, यकीनन हम उस पर काम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं आज जब इस दीवान खाने में बैठा, और मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैं इस कमरे में जब मैं बैठा था, मुझे जब कहा गया था कि 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरे दिल में एक फिक्र सी महसूस हुई कि 15 लाख रुपए की फंडिंग कैसे कराऊं। लेकिन अल्लाह असबाब बनाने वाला, आज 15 लाख रुपए की क्या 20 लाख रुपए तक अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे के लिए दवाखाने को पहुंचाया गया, और इस बच्चे के जिस्म के अंदर एक नया लीवर भी डाल दिया गया, और फिर बच्चे को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर हॉस्पिटल में 11-12 दिन रखकर फिर दोबारा लाके बच्चे को घर में उनकी बहन के, उनके माँ के, उनके जो है बहनों के हवाले कर आज जाने का अल्लाह ताला ने हमसे जो काम लिया, इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है कि हम सोशल मीडिया के जरिए, और मैं उन सोशल मीडिया के तमाम छोटे पेजेस वालों को, बड़े पेजेस वालों को अपील करता हूं कि भाई, अगर आपके पेज से किसी के लिए मदद हो सकती है तो आप अपने पेज से किसी के लिए मदद कीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल कर आवाम की सहूलत पहुंचाने वाला काम करिए, ताकि नहीं, मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूं, 2-2 शादियों में जा रहे हैं, 4-4 शादियों में जा रहे हैं, फोटोआं डाल लेके अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहे हैं, वैसे पेजेस वालों से मैं अपील करता हूं किसी की मदद करिए। गाड़ी में बैठे गाड़ी की सेल्फी डाल के खुश हो रहे हैं, दुनिया को बता रहे कि मेरे पास भारी गाड़ी है। अरे भारी गाड़ियां बताना तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन पेजेस का इस्तेमाल अगर करना है तो आवाम की मदद करिए, मुस्तहिक की मदद करिए, गरीब की मदद करिए, लाचार की मदद करिए, बेजुबान आदमी की मदद करिए, बेजुबान बहनों की मदद करिए, बेजुबान माओं की मदद करिए, ऐसी माँ की, ऐसी बहन की आप मदद करिए जो बहन तड़प रही थी। मुझे बहुत अच्छी से याद है, ये बहन का रोना मुझे फोन पर याद है। जब ये बहन हॉस्पिटल से मुझे फोन करके रो रही थी, मैं इस बहन को खाली सबर करवा रहा था कि मैं बोला, अल्लाह तुम सबर करो, अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। हॉस्पिटल वाले 26 लाख रुपए बोल रहे हैं, भाई अपने पास 15 लाख रुपए कहां से लाके देंगे? मैं बोला, हम 15 लाख भी सोचे थे, क्या कहां से आएंगे? अल्लाह ताला असबाब बनाने वाला है। अल्लाह असबाब बनाया, और आज बच्चे को बासलामत एक नई जिंदगी से अल्लाह नवाज कर इस बच्चे को लाके घर में दोबारा बिठा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं, तमाम डोनर्स का शुक्र अदा करता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का खुसूसन मैं शुक्र अदा करता हूं। जब हॉस्पिटल का जुल्म हम पर हुआ, हम
ہماری قیادت کے پاس جا کے اسد الدین اویسی صاحب کو تمام تفصیلات بتائے تو اسد صاحب بولے جاؤ ہاسپٹل میں بات کرو. ہاسپٹل میں بات کرنے کے بعد بولے 1 روپیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ بچے کو گھر لے کے چلے جاؤ. ایسی بولڈ, ایسے قدم, ہم جب یہ ایسے مضبوط ارادے لے کے ہم جب اترتے ہیں کسی کی مدد کے لیے, اللہ تعالیٰ اسد الدین اویسی کی شکل میں آ کے لوگ ہماری, جیسے اسد الدین اویسی کی شکل میں لوگ اللہ تعالیٰ بھیجا کے ہماری مدد کرواتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کو اپنی قیادت کو پہچاننا ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کو اپنی قیادت کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. میں یہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کس ذریعے سے اس بچے کی مدد کیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسد الدین اویسی صاحب کی شکل میں مدد کیا. اللہ تعالیٰ نے 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے, 5000 روپے, ایسے پیسے ڈالنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کی شکل میں بنا کر اس بچے کو نئی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں. ہر ڈونر کا شکر ادا کرتا ہوں, ہر دعا کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہوں.